मोर प्रिय माने जदि मु जने सत्य विश्वासी बा प्रकृत विश्वासी तेबे गोटे ध्यान रखिबाकू पड़िबो। गोटे विषय जानिबा दरकार जे जदि मु प्रकृत विश्वासी तेबे मो निकट को कौन हेबो? विरोध हेबो, विरोध आसीबो, ताड़ना आसीबो, क्लेश आसीबाटा निश्चय। तेणु मने रखंतु। पुणी द्वितीय रे आमे एही विरोध समय रे बा ताड़ना समय रे एही ताड़ना द्वारा ही विश्वास रे दृढ़ बा मजबूत हेबा। पुणी गोटे इम्पोर्टेंट विषय कौन ना जदि आमे प्रकृत रे आत्मिक रे बढ़िबा बा विश्वास रे मजबूत हेबा तेबे एहा ही गोटे रास्ता। मने रखंतु कौन? विरोध आसीबो, ताड़ना हेबो, क्लेश घटिबो आम संगरे। तेणु पूर्वरु मु कहि सारिची, एबे भी कहिबाकू चाहे जदि आपण माने इतिहास देखिबे तेबे पाई परिबे जेउ जगह रे अधिक मात्रा रे ताड़ना विरोध क्लेश घटिची सेही जगह रे ही विश्वासी मानकर विश्वास बहुत मजबूत हेची, दृढ़ हेची। तेणु मने रखंतु। पुणी आसंतु देखिबा तृतीय पॉइंट कौन? जेबे आमे माने विरोध को सामना करूछु, जेउ लोक माने आम मानकु विरोध करूछंती सेही लोक माने ही आम मानक पई कौन? अनंत कालर प्रतिफल दउछंती। कौन दउछंती? अनंत कालर प्रतिफल। पढ़ंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 10 पदरु 12 पद पर्यंत। धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य सेमानकर। देखिले तो वाक्य कौन कहूची? धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य। जेउ माने प्रभुंको पई बंचुछंती से माने जेबे ताड़ना पाउछंती स्वर्ग राज्य से मानकर। एहार अर्थ जेबे विश्वासी मानकु ताड़ना मिलुची, निर्यातना मिलुची तेबे से मानको ऊपर एक सील बा स्टाम्प मरा जाउची। केउ स्टाम्प? स्वर्ग ए मानको नाम रे रजिस्ट्रेशन करा गला। एहा मु नुहे वाक्य कहूची मोर प्रिय माने स्वर्ग राज्य से मानकर। आपण माने देखिथिबे जेबे आमे जे कोनसी गोटिए ऑफिशियली काम करूछु, से गवर्नमेंट ऑफिस रे हो किबा कोनसी कोर्ट रे हेउ किबा जे कोनसी गोटिए कागज पत्र काम करूछु, तो ऑफिस रे सेही कागज पत्र जेतेबेले कार्य करा जाउची से माने सेही कागज ऊपर गोटिए सील मारुछंती बा स्टाम्प मारुछंती। तेबे ही जणा पडुची एहा काम रे लागिबो, कारण एहा ओरिजिनल डुप्लिकेट नुहे। सेही प्रकार आमे माने तो कहूचु जे आमे प्रभुंकर लोक माने प्रभुंको ऊपर विश्वास करूचु, आमे स्वर्ग राज्य पे प्रस्तुत हेउचु, स्वर्ग रास्ता रे बा सियोनर रास्ता रे यात्रा करूचु। तेबे एथि पई स्टाम्प बा सील केमिति लागे? धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। काहे कि ना से माने ओरिजिनल, से माने अप्रूवल हेई गले। तेणु मने रखंतु जेते एक आपण मानकु ताड़ना करूछंती से माने आपण मानकु स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करेइबाकू बा स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करंतु बोली सहाय्य करूछंती। एवं आपण माने जे ताड़ना पाई पाई स्वर्ग राज्य को प्रवेश करिवे सेही सफलता पछरे आपण मानकु जे लोक माने ताड़ना करूछंती सेही लोक मानकर हाथ अछि। मने रखंतु जेमिति जणे 10th परीक्षा देबा पूर्वरु दिन राति परिश्रम करी करी पाठ पढुछि, तापर जेबे परीक्षा समय आसे परीक्षा देकी पास करे सेही समय रे से सक्सेस को की परि सेलिब्रेशन करूछि, सफल पाउछि। ठीक सेही परि आपण माने मध्य स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करंतु बोली एवं आपणको नाम रे स्वर्ग राज्य रजिस्ट्रेशन करा जाऊ बोली आपण मानकर विरोधी माने आपण मानको पई दिन राति परिश्रम करूछंती। केमिति? आपण मानको मिथ्या रे निंदा अपमान ताड़ना विरोध एही परि करी करी चेष्टा करूछंती। तेणु आपण माने दुखित न करी से मानको धन्यवाद दियंतु। भाई जेउ ताड़ना मते देउछंती धन्यवाद, कारण स्वर्ग राज्य मो नाम रे रजिस्ट्रेशन करिबाकू आपण माने मते गोटे स्टेप
बा गोटे पाहाच आगक बढ़िबाकू साहाय्य कले, स्टाम्प मारिबाकू साहाय्य कले। एही परिका सेही लोक मानक निमंते प्रार्थना करंतु। पुणी आसंतु पद 11 एवं 12 रे देखिबा कोन लेखा जाईछि। लोके जेबे तुंभ मानंकु मो सकाशे निंदा ओ ताड़ना करंती, पुଣି मिथ्यारे तुंभ मानंक विरुद्धरे समस्त प्रकार मंद कथा कहंती, तेबे तुम्भे माने धन्य, आनंद कर ओ उल्लसित हुओ, कारण स्वर्गरे तुंभ मानंकर पुरस्कार प्रचुर। सेहीपरि तो सेमाने तुंभ मानंक पूर्वरु आसीथिबा भाववादी मानंकु ताड़ना करिथिले। देखंतु हे विश्वासी माने, जेउ माने आपण मानंकु मिथ्यारे यीशुक पई निंदा, ताड़ना, निर्यातना, मंद कथा कहंती, तेबे वाक्य कहूची आपण माने धन्य। सेही समय रे आपण माने दुख करंतु नाही, लज्जा करंतु नाही, भांगी पड़ंतु नाही, निराश किंबा हताश हुअंतु नाही, सेमानक सह गंडगोल करंतु नाही। वाक्य कुहे तुमे आनंद करो ओ उल्लासित हुओ, खुशी हुओ, काहेकि ना आपण मानक पई स्वर्ग रे बहुत बड़ फल रहिछि। जेउ माने आपणकु एई परि ताड़ना करूछंती, से माने अजाणतरे आपण मानक पई स्वर्ग रे धन संचय करूछंती। मने रखंतु, जेउ माने आपण मानकु एई परि निंदा करूछंती, तेणु चिंता करंतु नाही, सेई लोक मानक पई प्रार्थना करंतु। एई परि अनेक लोक माने मो निकटकु प्रार्थना करिबाकु मध्ये फोन करंती एवं कुहंती आम पई प्रार्थना करंतु। से मानकु जेबे मु पचारे विषय कोन कोन पई आमे प्रार्थना करिबा, से माने मते कोन कहंती जानिछंती, गोटिए ही विषय कोन, से माने जेबे ठारू प्रभुक पछरे चालिबाकू आरंभ कले बा प्रभुक पछरे बाहरिले, तेबे से मानक गाँरे गाँर लोक माने से मानकू विरोध करिबा आरंभ कले एवं मिथ्यारे जहा न हेइछि ताहा भी कहिबा आरंभ कले। जहा कि ए माने ख्रिस्टियन धर्म नेले, ए माने गोरु मांस खाइले, ए मानकू फॉरेन रु लक्ष लक्ष टंका आसुछि, ए मानकू गाँ समाज रु बाहर करी एक घरिया करिबा एवं कौनसी समाज रे काम तांकु साहाय्य करिबा नाही किंबा समाज रे कौनसी जगह रे मिसेइबा नाही। एही विषय को नै कि ही से माने मते अनुरोध करंती, भाई आम पई टिके प्रार्थना करंतु एही सब विषय। पुणी केतेक कहंती आम मानकू गाँ रु बाहर करि दिया जाईछि, आम मानकर जमी बाड़ी भी दखल करिबाकू मध्ये देउ नाहांती, आउ आमे माने जंगल रे रहुचु। एही परिका आम मानकर परिस्थिति, एथि पई मध्ये प्रार्थना करंतु बोली मते अनुरोध मध्ये आसीछि। आज मु सही लोक मानकू कहिबाकू चाहे, आपण मानक परिका सौभाग्यशाली व्यक्ति माने दुनिया रे आउ केही नाहांती, कारण प्रभुको पई निंदा पाइबा विषय एते सहज नुहे, ताहा केवल भाग्यवान लोक मानकू ही मिले। तेणु चिंता करंतु नाही, आनंद एवं उल्लासित हुअंतु, कारण आपण मानक पई स्वर्ग राज्य रे स्थान प्रस्तुत होई सारिछि। खाली एतिकी जे आपण माने शेष पर्यंत धैर्य धरी अपेक्षा कले हेला, किंतु एतिकी जे एही सबु ताड़ना, निंदा, क्लेश प्रभुको पई पाउथिबा दरकार एवं धार्मिकता पई पाउथिबा दरकार। निजर भूल पाई किंबा निजर मूर्खता पाई जदि पाउथिबे, तेबे ना आपण मानकू पृथ्वी रे स्थान मिलिबो ना स्वर्ग रे स्थान मिलिबो। मने रखंतु, जदि एही सबु ताड़ना प्रभुको पई पाउथिबे, तेबे चिंता करंतु नाही, आनंद करंतु, स्वर्ग आपण मानकर। पुणी आसंतु देखिबा, जेबे आम उपरकू विरोध आसे बा निंदा, ताड़ना, क्लेश आसे, सेही समय रे आमकू कोन करिबा दरकार। प्रथम पॉइंट हैला, सेही समय रे आम मानकू जमा भी व्यस्त हेबा दरकार नहीं किंबा अस्त व्यस्त हेबा दरकार नहीं। पढ़ंतु सेहिति पई वाक्य कोन कुए, प्रथम पीतर 4 पर्वर 12 पद। हे प्रिय माने, तुंभ मानंक परीक्षा निमंते जेउ दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होई अछि, ताहा अद्भुत घटना बोली मने करे आश्चर्य ज्ञान कर नाही। देखंतु एहार अर्थ, जेबे आपण मानक पाखकू दुख क्लेश आसुची बा किछिटा घटना घटी जाउची, ताहा भी प्रभुको निमंते, तेबे सेही समय रे आश्चर्य मने कर नाही। वो एमिति केमिति घटिला, एहा कोन हेई गला, एहा काहेकि हेला, एमिति हेबार नथिला बोली केबे भी भाबंतु नाही। तेणु वाक्य कुहे, जेबे आपण माने प्रभुको सह चलिबाकू आगकू बढ़िबे, तो एही संसार आपण मानकू समर्थन करिबो नाही।
ଚାଲିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଯେବେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେବେ ତ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେବେ ତ ତେବେ ମୋର ବାପ୍ତିସ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ରାଜି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବୁ ଏକାଥରକେ ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନ ହେଲେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରକୁ ବା ପରିବାରର ଆପ୍ରୁଭାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇପରି ଦିନ କି ସମୟ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବାକୁ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବଢିବି ତେବେ ବିରୋଧ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଏହା କୌଣସି କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ପ୍ରଥମ ପିତର 4:12 ପଦ ତ ପଢି ସାରିଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଜହନ 16:33 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେବେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲିକି ମନେ ରଖିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କୁହେ ବାକ୍ୟ। ଯେବେ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ଲେଶ, ବିରୋଧ ଆସୁଛି ତେବେ ଜମା ବି ଭୟ ନ କରି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:14 ଏବଂ 15 ପଦ। ପୁଣି ଯଦି ବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଭୀତ କିମ୍ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଓ ସଭୟରେ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି ତ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି କହିଲେ, ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଲୁଚି ଯିବା, ପଳେଇବା, ଏଇଆ କରିବା, ସେଇଆ କରିବା। କିମ୍ବା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ଜୋର ଜୋରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୋର ଜୋରରେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ 2 ତିମୋଥୀ 1:7 ଏବଂ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଜମା ବି ଭୟ କର ନାହିଁ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:14 ଏବଂ 15ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପୁଣି ଯଦି ବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଭୀତ କିମ୍ବା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭରସାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଓ ସଭୟରେ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖିଲେ ତ,
ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ବଢିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ବା ଜମା ବି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 10:28 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନର୍କରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କର। ଦେଖିଲେ ତ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଶରୀରକୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା, ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିରୋଧ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:16 ପଦ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରୁ, ବରଂ ଏହି ନାମ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଦେଖ, ଏତେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଅପମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏହିପରି ସହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସମାଜରେ ମିଶିକି ରୁହ, କାହିଁକି ଏତେ ସହି ଯାଉଛ ବୋଲିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ଯେବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନକୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ, ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ, କିଛି ସହିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଏହିପରିକା କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମହିମା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:9 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ବା ଦୃଢ଼ ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର, ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କର କହୁଛନ୍ତି। କାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର? ଶୟତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କର କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେବେ ଆମେ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଯେବେ ଆମେ କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନାର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଏହା ନ ଭାବୁ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ ପାଉଛି ବା ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମଜବୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପିତର 3:17 ପଦ। କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ବା ସତ୍କର୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ମନ୍ଦ କାମ କରି ଦୁଃଖ ଉଠେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ ବା ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଉଠାଇବା କେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ, ବା ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଉଠାଇବା କେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ, କେତେ ଭଲ, କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ? ଯେବେ ଆମେ ବିରୋଧକୁ ବା କ୍ଲେଶକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି।
ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଏହାର ମୂଳଦୁଆ କେଉଁଠାରୁ କାହାଠାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ 6:12 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ। ତେଣୁ ଯେବେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଶୈତାନ ହିଁ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିବାକୁ ଅଟକାଉଛି ବା ରୋକୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୈତାନ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ସେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହରା ବନାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚାରା ବନାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ଛୋଟ ମାଛକୁ କିମ୍ବା ଜିଆନାଳ, ଯାହାକି ଏର୍ଥୱର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଠିକ ସେହିପରି ଶୈତାନ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସାଂସାରିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କୁହେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବା ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ନଜର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କେବଳ ଟିଭିର ସ୍କ୍ରିନ ପରିକା। ରିମୋଟ ତ ଶୈତାନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିଏ ବିରୋଧ କରାଉଅଛି ସେହି ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ବିରୋଧୀ ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ବିରୋଧୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ପାପ ଆତ୍ମା ମାନେ। ସେମାନେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ 1 କରନ୍ଥୀୟ 2:8 ପଦ। ଏହି ଯୁଗର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୈତାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23:34 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ବିଚରା ଶୈତାନର ଗୁଲାମୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ବିରୋଧ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ କେବଳ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ ପରିକା, ରିମୋଟ ତ ଶୈତାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଏହି ପରିକା କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 2:23-24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯେ ବିରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, ଏହା ଜାଣି ସେହି ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ନିପୁଣ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଲେ କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା,
आज्ञा परिस्थिति जेते खराब हेले भी आमे माने केबे भी से मानक सह झगड़ा करिबा नाही, बरं मौका पाइले विरोधी मानकु बा विरोध करुथिबा लोक मानकु कोमल हृदय रे नम्र भावरे विषय कोन बुझाई दियंतु। के जानी परमेश्वर से मानकु दया करी मन परिवर्तनर मन देबे, ताकि से माने भी सत्य विषय जानी उद्धार पाइबे। विजाति बा अन्य माने तो झगड़ा निहाती करिबे, किंतु आमे माने जेमिति सही प्रकार न करू, केवल नम्र ओ कोमल हृदय होई से मानकु बुझाइबाकू पड़िबो। के जाने प्रभु से मानकु परिवर्तन करिबे, जहा द्वारा से माने भी शैतान रो गुलामी ठारू मुक्ति पाइबे। पुणी पढ़ंतु प्रथम पीतर 2:23 पद। से निंदा पाइबा बदଳରେ फेरी निंदा कले नाही, दुख भोग सह्य करिबा बदଳରେ प्रतिहिंसा करिबाकू भय देखाइले नाही, किंतु न्याय विचारकर्ता ईश्वरଙ୍କ हस्तरे समस्त विषय समर्पण कले। जीशु कौन करुथिले? जेबे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उपरकू विरोध आसुथिला, निंदा आसुथिला, ताड़ना आसुथिला, से केबे भी से मानक परी व्यवहार करू नथिले, बरं से मानक पई प्रार्थना करुथिले। किंतु आमे कौन करूछु? कौन आम पाखरे एते धैर्य अछि? चिंता करंतु। एपटे कहूछु जे आमे बड़ उद्धार पाइथिबा व्यक्ति माने उद्धार पाइछु बोली की कहूछु। सावधान। पुणी पंचम पॉइंट देखिबा आसंतु कौन कुहे वाक्य। जेबे आम उपरकू क्लेश किंबा विरोध आसुची, सेही समय रे आपण माने किंबा मु से मानकर बदला नेबा पई किबा से माने जहा करिसंती मु भी सही परीक्षा करिबी बोली मनरे विचार करंतु नाही। मोर प्रिय माने, जेबे भी आपण मानक पाखकू विरोध आसुची, क्लेश आसुची, तो से मानकर बदला नेबार मौका बहुत मिलिबो। आपण माने भाबी भी पारिबे नाही सही परीक्षा मौका आसीबो, किंतु वाक्य कुहे आमे से मानकर किछि भी करिबा नाही। जदि करिबा केवल प्रार्थना, ताहा छड़ा अन्य किछि भी नुहे। रोमियो 12:17-19 पद पर्यंत। मंद बदଳରେ काहारी मंद करो नाही, समस्त मनुष्यଙ୍କ दृष्टिरे ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେହି ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। संभव हेले तुम्भर जेते पर्यंत साध्य समस्त लोकंक सहित शांति रे रुह। हे प्रिय माने, तुम्भे माने निजे निजे प्रतिशोध नियो नाही, किंतु ईश्वरंक क्रोध पाई स्थान छाड़ी दियो, कारण लेखा अछि, प्रभु कहंती प्रतिशोध नेबा आंभर अधिकार, आंभे प्रतिफल देबा। देखंतु प्रभु कौन कहउछंती? तुमे मंद बदल रे काहारी मंद करो नाही, से मानकु प्रभुंको हस्तरे समर्पण करंतु। प्रभु से मानकर कथा बुझिबे। ईश्वरंको क्रोध पाई से मानकर स्थान छाड़ी दियो। निजे निजे से मानकर प्रतिरोध करो नाही बा प्रतिशोध नियो नाही, कारण प्रभु कहउछंती प्रतिशोध नेबा आंभर काम। किंतु आमे कौन करूछु? आमर विरोधी मानकर प्रतिफल प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रतिशोध नहीं पारिबे नहीं बोली जीशु ख्रीष्ट को विश्वास भरोसा न करी आमे ही निजे निजे प्रतिशोध नेउछु। सेही समय रे प्रभु भी चुपचाप रहउछंती। तेणु सावधान। जेबे भी आम ऊपर को क्लेश विरोध आसुची, तेबे आमको चुप रहिबाकू हेबो। तेबे ही सदा प्रभुंकर से मानको ऊपर क्रोध बढ़िबो। जदि आमे मुख खोलिबा, तेबे प्रभु चुप रहिबे। जदि प्रभु चुप रहुछंती, तेबे आमर अवस्था ढिला हेबो। मने रखंतु। तेणु जेबे भी विरोध आसुची, ताड़ना आसुची, आम मानको चुप रहिबा आम पक्षरे भलो। कारण आम पछरे आमर सृष्टिकर्ता पिता अछंती, से संभाळिबे। प्रभु कहंती, जेउ माने तुमको स्पर्श करूछंती, से माने मोहर चक्षु बा आखिर पितुला को स्पर्श करूछंती। तुमर मुंडर केश मध्य गणा जाई अछि। तुमर स्वर्गीय पितांको इच्छा बिना तुमर मुंडर केश मध्य तळे पड़िबो नाही। तेणु मने रखंतु, जेउ माने आम संगरे लागुछंती, से माने प्रकृत रे प्रभुंको सहित लागुछंती। मने रखंतु मोर प्रिय माने, आम संगरे नुहे, प्रभुंको संगरे लागुछंती। तेणु प्रभु कहउछंती, तुमे चुप रह, मु से मानकर बदला नेबी बा प्रतिशोध नेबी। अनेक लोक माने अनेक प्रकारर कथा कहिबे, किंतु आमे सही समय रे चुपचाप रहिबा आवश्यक।
ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର କାମ କେବଳ ଆମର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ, ଏମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ମିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଶେଷ କରିବେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, କ୍ଷମା କର ବୋଲି। କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବଦଲା ନେବେ ତେବେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିକଟକୁ ବିରୋଧ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଦରକାର? ପଢନ୍ତୁ ରୋମୀ 12:21 କୁକର୍ମରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମରେ କୁକର୍ମକୁ ପରାଜୟ କର। ଦେଖିଲେ ତ? ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:27 ଏବଂ 28। କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତା ସହିତ ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:38। ଯେଣୁ ଯେ କେହି ଏହି କାଳର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଓ ମୋହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 10:32 ଏବଂ 33 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ।